Hi, how are you students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava, PU College. In the previous chapter, we discussed about the introduction to accounting. In that chapter, we know about the history of accounting, meaning of accounting, qualitative characteristics of accounting, objectives of accounting, role of accounting, and key terminologies in respective of accounting. In the next chapter, that is chapter number 2, in the chapter number 2, theory base of accounting. As you all know that accountancy is a subject is based on problematic aspects, isn't it? But keep it in mind, every subject must be have the theoretical aspects. Like that, accounting is also a subject. As you all know that it is based on problematic, but problematic aspect also going to be have the strong base of theory. Without a strong base of theory, none of the subject is going to be there. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್? ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ recording of transaction, classification of transaction, analysis and interpretation of transactions, and communicating the information of the company to the interested users, isn't it? So if we need to make the communicating the information of the company to the interested users in order to make the decisions, what type of decisions, whether it is investment decision or shutdown or continuing decision or managerial decisions. Okay, so in order to take the decisions, we have to make the communicating the information to the users. Okay, in the users of accounting information, as you all know that internal users and external users, isn't it? So if we are going to be communicating the information to the users, that information must be reliable, comparable, reliable, isn't it? If we are going to be provide the information to the user, that information must be reliable. If the information is a reliable one and which is not going to be have any bias, or if we are going to be any mistakes, that accounting information must be based on theory or accounting principles. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಒನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಬಯಾಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. In order to record the accounting information, there is a one concept is there, gap. Gap nothing but generally accepted accounting principle. This gap is going to be introduced by a group of accountants. Group of accountants in America. A group of accountants in America is created the accounting principle in order to record the any transactions into the books of accounts uniformly. By that only we can find the comparison of the financial results. Okay. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸು ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೇಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಒಂಥರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸು ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ತನಕನೂ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. In order to make the comparison of the financial results of a company from one company to another company or within the company from the past year to present year, there must be a uniform account. So, if there is a uniform base of accounting, then we can make the comparison of the financial results from one business organization to another business organization or within the organization from past year to present year. Okay, so there must be a need of uniform base of accounting. For that we are going to use the theory base of accounting. Okay, so in the theory base of accounting, what we are going to be seeing, the theory base of accounting consists of principles, concepts, rules and guidelines. It consists of principles, concepts, rules and guidelines. Okay, so the theory base of accounting is going to be consist of the accounting principles, accounting concepts, rules and guidelines, which is going to be followed by any accountant while recording the transactions into the books of accounts. Then only we are going to have the uniformity base of accounting. The objectivity behind the theory base of accounting is to maintain the books of accounts in a uniform way. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿನ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ರಿಲಯಬಲ್ ಬಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅದು ರಿಲಯಬಲ್ ಬಂದಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಯಾಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ
ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ historical cost. Historical cost ಅಂದರೆ if we are going to be purchasing any vehicle in the year of 2015 for this 1 lakh, you are going to be purchase the vehicle in the year of 2015 for this 1 lakh. You are going to be record the vehicle value rupees 1 lakhs into the books of accounts, and you paid the value of rupees 1 lakh. Now by that you are going to receive the cash receipt. See, ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ವೋಚರನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ವೋಚರನ್ನು ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿಂದ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲರಿಂದ. ಯಾಕೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ವೋಚರನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ವೋಚರನ್ನು ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಲಕ್ಷ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ there must be a document proof. According to the document of receipt voucher, we paid the rupees 1 lakh, and that amount only we are going to be recorded in the books of accounts as the cost of vehicle. If the vehicle is going to be decreased in the year of 2017 for 18,000. ಅದೇ ವೆಹಿಕಲ್ 2017ರಲ್ಲಿ 80,000 ಆದರೆ we are not going to record the 18,000 as the vehicle value in the books of accounts. We just record the vehicle value as rupees 1 lakh only. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡೂ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ? If you are going to be record the vehicle rupees 80,000, vehicle rupees as 80,000, it indicates you are going to be purchase the vehicle for rupees 80,000 only. ಅದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಂದು 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣನೂ 1 ಲ್ಯಾಕ್, ಅದ್ರ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು, 1 ಲಕ್ಷ. 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು 2017ರಲ್ಲಿ 80,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ, 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದೆಷ್ಟು, 80,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ in order to record the transactions into the books of accounts. So ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಯಾರು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ this accounting principle is going to be given by a group of accountants in the America in order to make the uniform way of accounting. Let us we know the gap. Take on the meaning of gap. Gap nothing but generally accepted accounting principle is defined by AICPA nothing but American Institute of Certified Public Accountants. American Institute of Certified Public Accountants. As a general law, gap law or rule adopted or professed to guide professor as a guide to action. Guide to action is settled ground or basis of conduct or practice. Okay, see, gap means generally accepted accounting principle. It is going to be defined by AICPA, that is American Institute of Certified Public Accountants. As a general law or rule, gap it is a general law, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು? Every chartered accountants while preparing the books of accounts or while preparing the financial statements,
they need to adopt the rules which is going to be given by the AICPA. Adopt the rule or profession, profess ಅಂದರೆ the person who is going to be have the fond of knowledge. ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ is going to be have by the any group of accountants. That group of accountants are going to be create the law or rule based on the practices which is going to be made by them. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟಿನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ, ಅವರು ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೂಲನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೈಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ರೂಲನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಸಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವಿವಾಗ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ರೂಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಎನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ 2 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೈನ್ ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಸರ್ಟೈನ್ ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಆ ರೂಲ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಲ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೂಲ್ನ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so this is about the gap. Keep it in mind, gap, it is a rule or guidelines which is going to be given by the professed persons ಅಂದರೆ knowledgeable persons of accounting. ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಸು ಒಂದು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಬೇಸಿಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, as you all know that the meaning of gap, the gap is a accounting principles evolved over a longer period of time, and it is going to be given on the basis of the experiences of the accountants and usages and their customs. Okay, the group of accountants experience and the group of accountants knowledge and the group of accountants custom. On the basis of this only, they are going to be creating the gap. Okay, that gap is going to be created by AICPA. It's a professional body. Like that, in our India, there is a one professional body, that is ICAI, that is Institute of Chartered Accountant of India. This ICAI is a regulatory body or professional body in which they are going to be give the rules and regulations to the accountants in order to prepare the financial statements of the company. Okay, so gap is going to be given by the professional persons on their basis of experience
then customs, and then practices. Okay, so let us know what exactly the principles. This principles is going to be consist of two words, that is concepts and conventions. See, generally accepted accounting principle ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗ್ಯಾಪ್ನ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಅಮೇರಿಕಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ and ideas. Concepts nothing but what? Assumptions and ideas, which is going to be have in order to make the preparations of the statements. Okay, and what exactly the conventions? Conventions nothing but customs. Conventions nothing but customs or traditions. Conventions nothing but what? Customs or traditions, which is going to be described by the any author in order to make the recording of business transactions into the books of accounts. Okay, so GAAP nothing but what? Generally accepted accounting principles. In the principle, we are going to be seeing the concept and convention. Accounting concept and accounting convention. Concept means assumptions and ideas. Based on the certain assumptions. Assumptions ಅಂದರೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಂದ, ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನೀಡಿನ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಯಿತು ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಬಾಡಿಯವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಬೇಸಿಸಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಐಡಿಯಾ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಐಡಿಯಾ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಸ್ಟಮ್ಸು ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ಬೇಸಿಸಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಗ್ಯಾಪ್ generally accepted accounting principles. This principle is going to be consist of concepts and conventions. This principle is not going to be in a static manner. Static manner nothing but constant manner. This principle is going to be modified according to the need of the accountants, and that principle is going to be modified by the regulatory bodies only, not by the company individual accountants. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ನೀಡನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಆ ನೀಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಎ modified according to the changes in its environment, that is business environment. Okay, that modification is going to be made by the regulatory bodies. Method is AICPA or ICAI. In America it is going to be done by AICPA. In our India it is going to be done by ICAI, that is Institute of Chartered Accountant of India. Okay, so like that we need to understand the accounting principle by having the concept of basic accounting concepts. ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, we need to understand the accounting concept by having the concept of basic accounting concept. So in the upcoming class we are going to be discussing the next concept, that is accounting concepts. Thank you.